Good morning, students. Yesterday we discussed about the history. In the previous videos, we learned about the history, its definition, and also the scientific method of history, then history and us. These three main points we discussed yesterday means previous videos. History, a scientific science that tell us about the events in the past, means that is the definition we also learned. The scientific method of the history, these things also we learn. Then history and us, what is the relationship between the people or man and history, means these 3 points we have to discuss yesterday. Today we have to discuss here the past and the future, the past and the future. After that, these 3 points when we have to discuss, that time what is the main purpose of the history, and we are the learning the history. All these things we have to learn here, history and us. These points we have to discuss once again. The study of science helps us to find answers to many questions. For example, environmental science studies the problems of degradation of the environment, pollutions, etc., and looks for their solutions. In the same way, every science has its own areas of study. History studies events of the past. Listen, means we discuss the each and every science has a particular area. म्हणजे प्रत्येक शास्त्राला एक पर्टिक्युलर एरिया असतो, पर्टिक्युलर शाखा असतं, आणि त्या शाखेमधल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे सोडवण्याचं काम ते शास्त्र करत असतात. In the same way, every science has its own areas of study. History studies events of the past, but we always study about the past events or studies events of the past, and therefore we have to discuss here, we have to learn here past events in history. Then individual or collective actions of human beings have consequences. They result in an environment that may be either favorable or unfavorable for the progress of the society. Some results or some evidence are favorable or some evidence are unfavorable for the society. म्हणजे काही एव्हिडन्स हे समाजासाठी योग्य असतात, तर काही एव्हिडन्स हे समाजासाठी योग्य नसतात. अशाही प्रकारच्या एव्हिडन्सचा आपण अभ्यास इतिहासामध्ये करीत असतो. These affects our day-to-day life. For example, if the people of village work together and help one another, the village makes good progress. However, if the people cannot come together, it puts obstacles in the way of its development. एक साधं उदाहरण दिलेलं आहे. ग्रामीण भागामध्ये संपूर्ण लोक एकत्रित आल्यामुळे त्यांनी वेगवेगळ्या पिकाचं उत्पादन घेतलं, आणि वेगवेगळ्या पिकाचं उत्पादन घेतल्याच्या नंतर त्यांनी ते पीक डिस्ट्रीब्युशन केलेलं होतं. म्हणजे समजा जर संपूर्ण शेतकरी वर्ग किंवा ग्रामीण भागातले व्यक्ती जर एकत्रित आले नसते, तर कदाचित आपल्याला गाव दिसला नसता, कदाचित आपल्या शेतामधलं होणारं जर पीक हे सुद्धा आपल्याला दिसलेलं नसतं. म्हणजे असे जे काही जे घटक असतात, काही घटक आपल्याला योग्य असतात आणि काही घटक आपल्याला योग्य नसतात. म्हणजे काही एव्हिडन्स इज अ फेवरेबल अँड सम एव्हिडन्स आर अनफेवरेबल. सम एव्हिडन्स आर फेवरेबल अँड सम एव्हिडन्स आर अनफेवरेबल फॉर द सोसायटी. After that, history attempts to find out answer to many questions by studying the way of thinking of past society, their actions. म्हणजे इतिहास हे काही गोष्टींचा अभ्यास करत असतो, काही प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला शोधण्याचा प्रयत्न करत असतात. बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसायटीज, म्हणजे भूतकाळामध्ये ज्या सोसायटीज किंवा समाजाने जे काही वेगवेगळे एव्हिडन्स घडून आणलेले होते, त्या एव्हिडन्सचा अभ्यास केल्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला शोधायला मिळतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, समाज कसा तयार झालेला असतील, गाव कसे तयार झालेले असतील, शहरे कसे तयार झालेले असतील, देश कसा तयार झालेला असतील, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला इतिहासामध्ये पाहायला मिळतील. पर्वत कसे तयार झालेले असतील, नद्या कशा तयार झालेल्या असतील, त्यानंतर ज्या काही आपण शेतीमध्ये जे उत्पादन घेत असतो, या शेतीचा कसा विकास झालेला असतील, पूर्वीची शेती कशी असतील, आजच्या काळामध्ये शेती कशी असतील, पूर्वी जे शेती करत असतील त्यावेळेस शेती करण्याची पद्धत वेगळी, आणि आजच्या काळामध्ये आपण मॉडर्नमध्ये शेती करत असतो, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण शेती करत असतो. हे सगळ्या प्रश्नांची जर उत्तरे आपल्याला शोधायची असतील, तर आपल्याला त्या इतिहास या विषयाचा अभ्यास केल्याच्यानंतर त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजे सर्वप्रथम आपल्याला इतिहासाचा अभ्यास केल्याशिवाय
प्रेझेंट टेन्समध्ये किंवा वर्तमान काळामध्ये असणाऱ्या वस्तू आहेत किंवा तंत्रज्ञान आहेत, या तंत्रज्ञानाचा कसा काय वापर होतो, त्यांचं संशोधन केव्हा झालेलं आहे, का बरं त्याचं संशोधन केलेलं असतील, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला इतिहासामध्ये मिळत असतं. देन वी डिस्कस हिअर ऑल्सो the consequence. The study of the history makes it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of human society. History thus provides us with the guidelines about how we should behave today in order to shape good future. म्हणजे आज आपण वर्तमान काळामध्ये आपण जो विकास घडवून आणलेला आहे, आपण आपल्या वर्तमान काळामध्ये आपली काय वर्तणूक असेल आणि भविष्यामधील काय वर्तणूक राहणार आहे, ह्या सगळ्याची गाईडलाईनमध्ये काही इतिहास आहेत. म्हणजे पास्टेसमध्ये जे काही इव्हेंट्स घडतील, भूतकाळामध्ये जे काही इव्हेंट्स असतील, त्या इव्हेंट्सला अनुसार आपण वर्तमान काळामध्ये जीवन जगत असतो आणि भविष्यामध्ये काय प्लॅनिंग असतं त्याचासुद्धा प्लॅनिंग करण्याचं काम आपल्या वर्तमान काळामध्ये आपण करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे द हिस्ट्री thus provides us with the guidelines about how should we behave today in order to shape the good future. Then by telling us the life stories of great people, history also serves to inspire and to motivate us. By studying the history, we get to know about the give and take that took place between our own and our other civilization. We learn about the progress of human civilization. We also understand how people's way of life went on changing. By telling us the life stories of the great people, history also serves to inspire and motivate us. म्हणजे इतिहासामध्ये जे काही एव्हिडन्स आपण रीडिंग करत असतो किंवा त्याचा अभ्यास करत असतो, अशा काही महान व्यक्ती जे असतात, ग्रेट पीपल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, म्हणजे या ज्या व्यक्तींचा आपण जेव्हा इतिहास रीडिंग करत असतो किंवा इतिहास वाचन करत असतो किंवा याविषयी आपण विचार करत असतो, तेव्हा आपण त्यांच्यापासून इन्स्पायर होत असतो आणि इन्स्पायर होत असतो किंवा आपण मोटिवेट होत असतो. आणि इन्स्पायर किंवा मोटिवेट झाल्याच्या नंतर आपण इतिहासामध्ये जे काही आपण वाचन केलेलं असेल तेच आपण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आजच्या काळामध्ये सुद्धा आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वारंवार नाव घेत असतो, महात्मा ज्योतिराव फुले यांचं वारंवार नाव घेत असतो, सावित्रीबाई फुले यांचं वारंवार आपण नाव घेत असतो, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचं वारंवार आपण नाव घेतो. याच्यामागचं कारण असं की त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये खूप मोलाची कामगिरी केलेली आहे. ग्रेट वर्क, त्यांचं जे वर्क कसं आहे, ग्रेट वर्क आहे. आणि त्यांच्या त्या कामापासून आपल्या सगळ्यांना प्रेरणा मिळावी म्हणून आपण इतिहासामध्ये या व्यक्तींची कामगिरी, या व्यक्तीचे कामाची पद्धत, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण रीडिंग करत असतो. मीन्स वी ऑलवेज रीड अबाउट दिस ग्रेट वर्क ऑफ दी छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई. दिस पर्सन्स वर्क वी ऑलवेज रीड इन अवर हिस्ट्री. Then we learn about the progress of human civilization. We also understand how people's way life went on changing, and we have to learn now the people's life also change. In the past days, how to behave, or how to wear, or how to what they are eating in the past days, and nowadays what are they eating, what type of dresses they are wearing, where are living. Means all these things we have to learn from this history, and we have to compare in the past tense and in the present tense also. म्हणजे भूतकाळामध्ये माणूस जीवन जगत असताना कोणत्या पद्धतीचे कपडे परिधान करत होता, कोणत्या प्रकारचं अन्न ते खात होते, कशा प्रकारची शेती करत असे, हे जे सगळे जे आपण जर पाहण्याचा प्रयत्न केला तर वर्तमान काळामध्ये त्याच्या सर्व गोष्टीमध्ये बदल झालेल्या आहेत. पूर्वीच्या काळी शिक्षण पद्धती कशी होती आणि आजच्या काळामध्ये शिक्षण पद्धती कशी होती, पूर्वी ते शेती कशी करायची, आजच्या काळामध्ये ते शेती कशी करायची, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये बदल झालेले आहेत. समाजामध्ये बदल झालेले आहेत आणि समाजामध्ये बदल झाले असल्यामुळे ते मानवांसाठी ते कसं आहे, बेनिफिशियल आहेत, एक इम्प्रूव्हमेंट आहेत. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये काय चेंज झालेलं आहे हे सगळं चेंजेबल थिंग्स आपल्याला या इतिहासाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. देन एव्हरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट अँड कंट्री हॅज इट्स ओन हिस्ट्री. Similarly, the earth, its mountains, water bodies, the animals world, mankind, all have their own history. म्हणजे आपण जर पाहत असेल, गाव पाहत असेल, शहर पाहत असेल, राज्य पाहत असेल किंवा स्टेट पाहत असेल किंवा आपला देश पाहत असेल किंवा आशिया खंड, असे वेगवेगळ्या ठिकाणांचा जर इतिहास जर बघितला असेल तर त्याला प्रत्येकाला आपला एक इतिहास दिलेला आहे. बघा, कंट्री हॅज इट्स ओन हिस्ट्री. प्रत्येकाची हिस्ट्री आहे. एक समुद्रपूर तालुका जर असेल किंवा हिंगणघाट तालुका असेल किंवा वर्धा डिस्ट्रिक्ट असेल, म्हणजे या शहराच्या नावामागचं सुद्धा काय हिस्ट्री असेल तुम्हाला माहीत असेल. आपण ज्या शाळेमध्ये शिकत असतो त्या शाळेची सुद्धा हिस्ट्री असतं.
म्हणजे आपण कुठलाही भाग घ्या, कुठलीही वस्तू घ्या, त्या वस्तूच्या मागे काहीतरी हिस्ट्री असतं. जे प्रत्येक वस्तूची एक ओन हिस्ट्री असतं, एक स्वतःची हिस्ट्री असतं. सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन्स, वॉटर बॉडीज अँड ॲनिमल वर्ल्ड्स, मनकाइंड ऑल हॅव देअर ओन हिस्ट्री. या सर्वांची सुद्धा एक ओन हिस्ट्री आहे. म्हणजे कुठलाही भाग घ्या, त्या कुठल्याही भागात आपण सध्या आधुनिक काळामध्ये जे तंत्रज्ञान बघत असतो, या तंत्रज्ञानामागची सुद्धा हिस्ट्री असतं. आपण जे आज इलेक्ट्रिक बघत असतो, त्या इलेक्ट्रिकसुद्धा एक हिस्ट्री आहे. म्हणजे प्रत्येक वस्तूची हिस्ट्री आहे. आज आपण ऑनलाईन क्लासेस घेत असतो, याचीसुद्धा एक हिस्ट्री आहे. म्हणजे प्रत्येक वस्तूची हिस्ट्री असल्यामुळं आपण त्याचा अभ्यास करणं अतिशय महत्त्वाचं असतं आणि या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला हिस्ट्रीमध्ये मिळत असतं. देन every science too has a history. It tells of the many scientific discoveries that brought about important changes in human civilization and of the scientists who made those discoveries. म्हणजे कुठलाही सायन्स असो, म्हणजे कुठलाही विषय असो, त्या विषयाचा सुद्धा एक काय हिस्ट्री आहे, इतिहास आहे. तुम्ही गणिताचा विषय घ्या, तुम्ही विज्ञाना विषय घ्या, भूगोल विषय घ्या, इकॉनॉमिकल विषय घ्या, इतर कुठलेही समाजशास्त्राशी संबंधित विषय घ्या, त्या सर्व विषयाचा एक इतिहास असतो आणि प्रत्येक विषयाचा एक स्वतंत्र एक हिस्ट्री असतं. इट्स अ ओन हिस्ट्री दॅट ब्रॉट अबाउट इम्पॉर्टंट चेंजेस इन द ह्युमन सिव्हिलायझेशन अँड ऑफ द सायंटिफिक हू मेड दोज डिस्कवरीज. आणि त्यामुळे मानवी जीवनामध्ये नवीन काहीतरी बदल घडून आलेले असतात. मानवी जीवनामध्ये जे काही बदल घडून आलेले असतात, त्या सगळ्या बदलांचं जे आपल्याला आन्सर शोधायचं असेल किंवा त्याचं उत्तर जर शोधायचं असेल, तर ते सगळ्यांना आपल्याला हिस्ट्रीमध्ये पाहायला मिळतं. म्हणजे हिस्ट्री अँड अस, म्हणजे इतिहास आणि आपण, म्हणजे यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. आणि जर माणसाने जर हिस्ट्री जर वाचण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर त्यांना भूतकाळामध्ये नेमकं काय होतं याचं उत्तर त्यांना मिळत नाही. म्हणजे या सर्व प्रश्नांची उत्तर जर तुम्हाला शोधायचं असतील, तर तुम्हाला इतिहास वाचणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. जर तुम्ही इतिहास जर वाचन केलं असेल, तर तुम्हाला प्राचीन काळामध्ये कुठल्या प्रकारचं एव्हिडन्स होतं, कुठल्या प्रकारच्या घटना घडलेल्या असतील, प्राचीन काळामध्ये ह्या वस्तू कुठल्या प्रकारच्या असतील, या सगळ्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला इतिहासामध्ये मिळतील. म्हणून आपल्याला इतिहास आणि मानव, इतिहासामध्ये ज्या घडलेल्या गोष्टी आहेत त्यानुसारच आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये बदल झालेले आहेत. आणि म्हणूनच आपण इतिहास आणि मानव प्राणी या दोघांमध्ये अगदी जवळचा संबंध आहे. तुम्ही आज ज्या शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहे, तुम्ही जर 100 वर्षा अगोदर जर शाळा बघितल्या असेल, तर अशा प्रकारच्या कुठल्याही शाळा आपल्या देशामध्ये या जगामध्ये नव्हत्या. किंवा 100-200 वर्षाचा अगोदरचा काळ जर बघितला असेल, तर कुठल्याच व्यक्तीने मोबाईलचा वापर केलेला नसेल. किंवा 100 वर्षा अगोदर किंवा 50 वर्षा अगोदर कोणत्याही व्यक्तीने टी व्ही बघितलेला नसेल. म्हणजे टी व्ही आपण जे आजही पाहत असेल किंवा मोबाईलचा आपण आजही वापर करत असेल, तर ही इतिहासामधली कुठल्या तरी एका वस्तूची देण आहे. इतिहासातल्या काही व्यक्तींनी त्याचं संशोधन करण्याचा प्रयत्न केला आणि आज आपण तो मोबाईल आपण पाहतो. म्हणजे मानवी जीवनामध्ये जे काही बदल घडून येत आहे, ते केवळ आपण इतिहासामध्ये पाहत असतो आणि इतिहासामध्ये त्या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यानंतर द नेक्स्ट मेन टॉपिक इज दॅट द पास्ट अँड द फ्युचर. म्हणजे भूतकाळ आणि भविष्यकाळ या दोघांमध्ये काय फरक आहेत, या दोघांमध्ये कुठल्या गोष्टी साम्य आहेत आणि या दोघांचा काय संबंध आहे, हे आपल्याला या टॉपिकमध्ये बघायचं आहे. लिसन, द पास्ट, प्रेझेंट अँड द फ्युचर आर लिंक्ड बाय द कंटिन्युअस चेन ऑफ इव्हेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, द इंडियन पीपल फॉट अगेन्स्ट द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट टू गेट द इंडिपेंडन्स. म्हणजे पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर दिस इज अ कंटिन्युअस लिंक. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर या घटकामधून जात असतो. म्हणजे जर एक साधं तुम्हाला एक उदाहरण दिलं होतं या अगोदरच, जर तुम्ही आज किती वर्षाचे आहे, 10 वर्षाचे आहे, 10 वर्षाच्या अगोदरचा काळ, म्हणजे ज्या वर्षी 10 वर्षा अगोदर म्हणजे तुमचा जन्म ज्या दिवशी झालेला असेल तो दिवस, तो एव्हिडन्स, म्हणजे तो भूतकाळ समजा. त्यानंतर तुम्ही भविष्यकाळामध्ये तुम्ही एकदा डॉक्टर बनले असेल किंवा इंजिनियर बनले असेल, तो म्हणजे तुम्ही 10 वर्षांनंतर, म्हणजे तो 20 वर्षाचा काळ. या 20 वर्षाच्या काळाचा तुम्ही अनुभव घेतलेला आहे, म्हणजे भविष्यकाळाचा सुद्धा तुम्ही अनुभव घेतलेला आहे. आज तुम्ही ज्या काळामध्ये जीवन जगत आहे, वर्तमान काळामध्ये त्याचासुद्धा तुम्ही अनुभव घेतलेला आहे. आणि जेव्हा तुमचा जन्म झालेला होता आणि त्या जन्म झाल्यापासून तर 10 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या काही तुमच्या संबंधित ॲक्टिव्हिटीज घडलेल्या आहेत, त्याचासुद्धा तुम्ही अनुभव घेतलेला आहे. म्हणजे भूतकाळानुसार तुम्ही वर्तमान काळ आणि वर्तमान काळानुसार तुमचा भविष्यकाळ, या तीनही गोष्टीचा किंवा तिन्ही एव्हिडन्सचा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, तुम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत. म्हणजे दॅट इज द बाय कंटिन्युएशन चेन ऑफ इव्हेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, कंटिन्युएशन चेन, दिस इज अ कंटिन्युएशन चेन ऑफ द प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स अँड द फ्युचर टेन्स. Then one example has given there related to the history of the freedom. The Indian people fought against the British government to get the independence. जे भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी ब्रिटिशांच्या विरोधामध्ये भारतीय व्यक्तीने जो लढा उभारलेला होता आणि या लढ्यामध्ये
पास्ट टेन्समध्ये जे काही एव्हिडन्स घडलेले होते त्यानुसार प्रेझेंट टेन्समध्ये काही एव्हिडन्स घडलेले होते आणि प्रेझेंट टेन्सनुसार त्यांनी एक प्लॅनिंग केलेलं होतं आणि तशाच प्रकारचे एव्हिडन्स फ्युचर टेन्समध्ये घडलेले होते. आता सर्वप्रथम ब्रिटिश गव्हर्नमेंटच्या विरोधामध्ये किंवा ब्रिटिशांच्या विरोधामध्ये सर्वप्रथम ज्या व्यक्तीने लढा उभा केलेला असतील त्या व्यक्तींचे काही एव्हिडन्स असतात. त्यानंतर जी कंटिन्यू म्हणजे जी सहकार चळवळ राबवली असेल किंवा भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जी चळवळ राबवली असेल त्या चळवळीत लोकांनी काम केलेलं असेल म्हणजे तो सुद्धा एक एव्हिडन्स. त्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळालं 15 ऑगस्ट 1947ला, तो एक वर्तमान काळातला एव्हिडन्स. आणि 15 ऑगस्ट 1947ला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्यानंतर भारतीय लोकांनी जे स्वतःचं सरकार स्थापन केलेलं आणि आज सरकार चालवत आहेत हा एक एव्हिडन्स. म्हणजे तिन्ही एव्हिडन्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दिस इज अ हिस्टॉरिकल ॲक्शन. ॲज अ रिझल्ट India became an independent nation on 15 August 1947. Means we got freedom on 15 August 1947. But before that we have to learn some evidence that is the past. Nowadays we have to learn the evidence that is the present, and we are making the planning related to develop our country. That is a future planning, that is a future time. Means 3 time, past, present and future, these are the continuation, these are the continue link. So we can say that the independence was a consequence, its meaning is अनुक्रम. म्हणजे जे काही एव्हिडन्स या इतिहासामध्ये घडलेले असतील त्या सगळ्या एव्हिडन्सचा काय सिक्वेन्स आहे, अनुक्रम आहेत आणि या अनुक्रमानुसार जे आपण ज्या एव्हिडन्स रीडिंग करतात तो आपला खरा इतिहास आहे. देन नेक्स्ट ऑफ ॲन ॲक्शन दॅट इज द इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स. म्हणजे पूर्वीपासून तर आजपर्यंत म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947पर्यंत जे काही एव्हिडन्स सिक्वेन्समध्ये घडत आलेले होते किंवा इतिहासाशी संबंधित किंवा भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जे काही एव्हिडन्स होते त्याचा सिक्वेन्स तयार करून आपण जो काही इतिहास वाटणी करतो तो आपला इतिहास. म्हणजे काय होतं, भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा किंवा भारतीय स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जे काही एव्हिडन्स आहेत ते सगळे एव्हिडन्स. द इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स. In this way, the events of today are linked with the past actions. When understand this, we realize that the future depends on past events. This is what we learn from history. For example, we learn that man began to make tools from the material available in the nature, that he learned how to make use of fire, and that ही इन्व्हेंटेड द व्हील. म्हणजे पास्ट टेन्समध्ये जे काही आपण एव्हिडन्स रीडिंग केले ते आपण प्रेझेंट टेन्समध्ये बघितलेले आहे आणि प्रेझेंट टेन्सनुसार आपण ते फ्युचर प्लॅनिंग करत आहे. फॉर एक्झाम्पल इन द नेचर दॅट ही लर्न हाऊ टू मेक यूज ऑफ फायर. सगळ्यात एक उदाहरण दिलेलं आहे त्यांनी की ॲट द फर्स्ट टाईम टू मेक यूज ऑफ फायरचा वापर कसा करायचा हे तर सगळ्यात पहिल्यांदा ते शिकले. एक साधं उदाहरण दिलेलं आहे की विस्तवाचा वापर त्यांनी कसा करायचा. सुरुवातीमध्ये ते जंगलामध्ये राहत असे, मानव प्राणी हा जंगलामध्ये राहत असे. जंगलामध्ये राहत असताना त्यांनी काय केलं की 2 दगडं एका ठिकाणी आपटल्याच्या नंतर त्यांच्या घर्षण झालं आणि त्या घर्षणाच्या माध्यमातून त्यांनी विस्तव तयार केला म्हणजे फायर तयार केलं. आणि पूर्वीच्या काही त्यांनी काय केलं होतं, एक बघा तिथे एक चित्र दिलेलं आहे. एक व्यक्ती इथे बसलेला आहे, त्यांनी काय केलं 2 दगड एकमेकांवर आदळल्या गेले, ते घासल्या गेलेलं आहे, त्यातून एक विस्तव तयार झालेला होता. सगळ्यात पहिल्यांदा ही गोष्ट. त्याच्यानंतर सेकंड एव्हिडन्समध्ये काय होतं, त्यांनी दगड घासल्याच्यानंतर एक विस्तव तयार झाला आणि त्या विस्तवाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे लाकडं त्याच्यावर ठेवून त्यांनी एक मोठा विस्तव तयार केलेला होता. आणि या विस्तवाच्या माध्यमातून ते काय करतात, स्वयंपाक करायचे म्हणजे जेवण करायचे. त्यानंतर आज आपण अशा प्रकारचा विस्तव खूप प्राचीन काळामध्ये बघितलेला होता. आजच्या काळामध्ये आपण चुलीवरचा विस्तव पाहतो. त्यानंतर आपण जो गॅस की छगडी म्हणत जाऊ म्हणजे सिलेंडरवरचा आपण स्वयंपाक करण्याचा प्रयत्न करतो का त्यांचे विस्तव पाहतो. म्हणजे अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये बदल झालेला आहे. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी दगडांपासून विस्तव तयार केलेला आहे, त्याच्यानंतर लाकडापासून त्यांनी स्वयंपाक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी छोटीशी चूल तयार केली, त्या चुलीवर त्यांनी स्वयंपाक करण्याचा प्रयत्न केला आणि आज आपण गॅस आणि छडीचा वापर करून स्वयंपाक करत आहोत. म्हणजे हे झालं त्याच्यामध्ये बदल. म्हणजे भूतकाळामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला आढळल्या नसतात, तर आज आपण त्याला गॅस आणि सिलेंडरचा कसा वापर करायचा, त्याचं संशोधन कसं करायचं हे आपल्याला माहीत नसतं. म्हणजे भूतकाळामध्ये या सर्व गोष्टींचा आपण अभ्यास केला आणि अभ्यास केल्याच्या नंतर आपण त्याच्यामध्ये नवीन काही इन्व्हेन्शन करण्याचा प्रयत्न केला, संशोधन करण्याचा प्रयत्न केला. हेच संशोधन आपण हेच अशाच प्रकारचे नवनवीन संशोधन आपण पूर्वीच्या इतिहास काळामध्ये ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्या घटनेचा अभ्यास करून आपण हे सगळं संशोधन केलेलं आहे. म्हणजे अशाच प्रकारचे संशोधन हे विविध विषयामध्ये
झालेले आहेत. द नेक्स्ट जनरेशन ॲडेड टू दीज डेव्हलपमेंट, म्हणजे पहिल्या 100 वर्षाच्या किंवा हजारो वर्षाच्या अगोदर ज्या जनरेशननी त्याचा वापर केलेला होता त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करण्याचं काम हे आधुनिक काळातील सगळ्या मानव प्राण्यांनी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. द नेक्स्ट जनरेशन ॲडेड टू दीज डेव्हलपमेंट टेक्नॉलॉजी डेव्हलप फर्दर हँड इन हँड विथ द फिजिकल अँड इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ द मॅन. जे पहिल्या जनरेशनमध्ये जे काही घडलेलं असेल ते नेक्स्ट जनरेशन त्यांनी हँडओव्हर केलं आणि नेक्स्ट जनरेशन हँडओव्हर केल्याच्यानंतर त्यांनी टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून किंवा आपल्या बौद्धिक क्षमतेच्या माध्यमातून त्यांनी नवीन नवीन विकास घडवण्याचा प्रयत्न केला. फर्दर हँड इन हँड मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विथ अ फिजिकल अँड इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ मॅन. फिजिकल अँड इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ मॅन. तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल की सुरुवातीमध्ये मानव प्राणी हा जंगलामध्ये राहत होता. त्यानंतर आपल्या शरीराला एक संरक्षण मिळावं या दृष्टिकोनातून त्यांनी छोट्याशा झोपडीमध्ये राहण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्यानंतर छोट्याशा झोपडीमधून मग ते त्यांच्या मोठ्या झोपडीमध्ये राहायला गेले. त्यानंतर त्यांनी छोटे मोठे घर बांधायला तयार झाले की त्यांनी मोठे घर बांधण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर त्यांनी मोठमोठ्या बिल्डिंगमध्ये राहण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या काळामध्ये आज आपण पाहतो तेव्हा आपण मोठमोठ्या बिल्डिंगमध्ये राहतो. बिल्डिंगमध्ये राहत असतानासुद्धा ते टाईल्सचा वापर करून ते राहत आहे. पुटिंग POP किंवा ACच्या रूममध्ये ते राहत आहे. याचाच अर्थ असा की भूतकाळामध्ये ज्या गोष्टीमध्ये संशोधन केलेलं होतं त्यावर विचार करून त्यांनी नवनवीन संशोधन करण्याचा प्रयत्न केला आणि इन्व्हेन्शन करण्याचा प्रयत्न केला आणि आज आपण एक इन्व्हेन्शनचा एक भाग म्हणून इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंटचा एक भाग म्हणून आपण आपल्या समाजामध्ये राहतो. दिस प्रोसेस इज गोईंग ऑन कंटिन्युअसली इव्हन टुडे. अशाच प्रकारची जी कंटिन्युएशन प्रोसेस आहे ही जी प्रोसेस आहे संशोधन करण्याची प्रोसेस आहे ही कंटिन्यूस चालू आहे. लिसन, दिस प्रोसेस इज गोईंग ऑन कंटिन्युअसली इव्हन टुडे. इन्व्हेन्शन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन ऑफ द पास्ट. लिसन, इन्व्हेन्शन ऑफ टुडे म्हणजे आजच्या काळातील जे संशोधन आहे हे सगळं संशोधन ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन ऑफ पास्ट. म्हणजे भूतकाळामध्ये जे काही इन्व्हेन्शन केलेलं होतं किंवा डिस्कवरीच्या माध्यमातून ते काही आपण पाहत असतो हे सगळं त्या संशोधनाचं एक फाउंडेशन आहे. म्हणजे आपण जे काही आज संशोधन केलेलं आहे ते सर्व संशोधन हे भूतकाळामध्ये केलेल्या संशोधनाला अनुसरून आहेत. म्हणजे आपण जे आज काही संशोधन पाहतो हे डायरेक्ट संशोधन नाही आहेत. याही अगोदर त्या विषयावर काही संशोधन केलेलं होतं आणि त्या संशोधनाचा एक पार्ट म्हणून हे नवीन प्रकारचं एक संशोधन आहे. म्हणजे अशा प्रकारचे संशोधन आपण वेगवेगळ्या विषयामध्ये वेगवेगळ्या घटकामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण करण्याचा प्रयत्न करतो. लिसन, this is a small example I have given there. It is a very best example. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 pictures we observe here or 5 pictures we are looking here. First picture is the forest person, then second then third and fourth, and last is the fifth. There are the three students. These three students are studying on this computer. Its meaning is that this is the invention related to the past evidence. म्हणजे आज आपण जर कशावर अभ्यास करत आहोत, कम्प्युटरवर अभ्यास करत आहे. तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही तुमच्या आईवडिलांना विचारून बघा. तुम्ही तुमच्या आईवडील जेव्हा केव्हा शाळेमध्ये जात असतील ते आपल्या पाठीवर एक स्कूल बॅग घ्यायची, एक पिशवी घ्यायची, त्या पिशवीमध्ये पुस्तकं टाकायचे. पुस्तकं घेतल्याच्यानंतर ते पाठीवर घेऊन ते आपल्या शाळेमध्ये जायचे. शाळेमध्ये गेल्याच्यानंतर ते एका चटईवर ते खाली बसायचे आणि चटईवर बसून ते अभ्यास करायचे. रिटर्न पुन्हा घरी वापस यायचे आणि आपल्या पाठीवर ते आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते अभ्यास करायचा. परंतु आजच्या काळामध्ये आपण जर त्याचा विचार जर केला तर कुठलाही विद्यार्थी खाली बसत नाही. आज बेंचची सुविधा उपलब्ध केलेली आहेत. शाळेमध्ये ग्रीन बोर्डची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. LED ची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. त्यानंतर त्यांनी जे काही विद्यार्थी असतील त्यांच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल असतील त्यांनी सर्व अभ्यास अँड्रॉइड मोबाईलवर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणजे हे सगळं इन्व्हेन्शन आहे. हे सगळे इन्व्हेन्शन कशा संबंधित आहे? शिक्षणाशी संबंधित आहेत. म्हणजे पास्ट टेन्समधले कसल्या प्रकारचं शिक्षण घेतलं जात होतं आणि आजच्या मॉडर्न युगामध्ये कुठल्या प्रकारचं शिक्षण घेतलं जात असतं हे सगळं इन्व्हेन्शनचा प्रकार आहे. आणि इन्व्हेन्शन असल्यामुळं आज आपण अशा पद्धतीचे शिक्षण घेत आहे. अशाच प्रकारचं शिक्षण, अशाच प्रकारचे इन्व्हेन्शन हे विविध क्षेत्रामध्ये झालेलं असल्यामुळं या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जर आपल्याला शोधायची असते तर ते सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला इतिहासामध्ये मिळतील. म्हणजे या पाठामध्ये आपण काय शिकलेलं असतील? व्हॉट इज हिस्ट्री, म्हणजे हिस्ट्री म्हणजे नेमकं काय,
सायंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, इतिहासाची एक शास्त्रीय पद्धत काय, इतिहास आणि आपण यांचा संबंध काय आहेत, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ यांचा काय संबंध असतो, हे सर्व आपल्याला या इतिहासामध्ये आपण शिकलेलो आहोत. म्हणून सर्वांनी इतिहासाचं पुस्तक रीडिंग करायचं. इतिहासाचं पुस्तक रीडिंग केल्याच्यानंतर त्यामध्ये नेमके कुठल्या प्रकारचे एव्हिडन्स असतील आणि त्या एव्हिडन्सचा संबंध आपल्या आधुनिक एव्हिडन्सशी जोडण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि हे दोनही एव्हिडन्स आपण जोडण्याचा प्रयत्न केल्याच्यानंतर भविष्यामध्ये आपल्याला काय करता येईल, समाजासाठी आपल्याला काय करता येईल, समाजाच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला काय करता येईल, या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करायचा आहे. म्हणून सर्वांनी आपल्याला इतिहासाची पुस्तके वाचायचे आहेत. इतिहासाची पुस्तके वाचल्याच्यानंतर ज्या काही प्रश्नांची तुम्हाला उत्तरं दिलेली आहेत ते सगळे इझी आहेत, ते तुम्हाला सॉल्व करायचे आहे. बघा एक्झरसाईजमध्ये दिलेलं आहे फिल इन द ब्लँक्स, हे सुद्धा तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. आन्सर इच क्वेश्चन्स इन वन सेंटेन्स, हे सुद्धा तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. त्यानंतर जे काही स्मॉल क्वेश्चन दिलेले आहेत ते तुम्हाला सॉल्व करायचे आहे. यानंतर बघा कंप्लीट द कन्सेप्ट चार्ट, हा एक छोटासा चार्ट आहे, एक वेगळा चार्ट आहे. इट इज अ व्हेरी इझी असाच तुम्हाला चार्ट बनवायचा आहे. याच्यामध्ये बघा मध्यभागी तुम्हाला हिस्ट्री म्हणून लिहायचं आहे. तुम्हाला राऊंड सर्कलमध्ये करता येईल किंवा ब्रॅकेट्समध्ये सुद्धा तुम्हाला करता येईल. कलरिंग पेनचा तुम्हाला वापर करायचा आहे. एक दिलेला आहे ऑफ विलेज, हिस्ट्री ऑफ विलेज, हिस्ट्री ऑफ स्टेट, हिस्ट्री ऑफ सिटी, हिस्ट्री ऑफ सी, हिस्ट्री ऑफ माय ओन हिस्ट्री, यू से हिस्ट्री ऑफ स्कूल, हिस्ट्री ऑफ class, history of my family. In this way you will write many points as your wish. History of field, history of agriculture, history of technology, history of computer, you will write as your wish. After that, very easy, classify the sources of history using the chart given here. Sources of history, there are the three sources of history. First is a material history, then second is a written sources, then third is a oral sources. These things you have to read. After that, classify material sources, written sources and oral sources, and these things you will write down. After that, here material sources means all these points you will write in a material column. Written sources are write down in a written column. Oral sources, these oral sources write down in the oral column. In this way you will write. There is a activities also. Collect the information and pictures of the historical structures and incidents, ancient religions, places in your village, city or neighboring area. म्हणजे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन पिक्चर, म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, काही कलेक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कलेक्ट करायचे आहे, पिक्चर्स काही कलेक्ट करायचे आहे तुम्हाला. कशासंबंधी, हिस्टॉरिकल स्ट्रक्चर अँड एन्शंट रिलिजियस प्लेसेस, म्हणजे जे काय धार्मिक स्थळ आहे, धार्मिक ठिकाण आहे, या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला पिक्चर कलेक्ट करायचे आहे, त्याची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आहे आणि ते तुम्हाला सिक्वेन्समध्ये लावायचे आहेत. हा एक प्रोजेक्ट आहे, ॲक्टिव्हिटी आहे. देन मेक अ लिस्ट ऑफ द सोर्सेस दॅट यू वूड यूज टू फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ युअर स्कूल. Write down the kind of the information that you could get from each of them. For example, the foundation stone of the school, the date of foundation, the person who inaugurated it, etc. तुम्हाला तुमच्या शाळेचा एक इतिहास कलेक्ट करायचा आहे, त्याचे फोटो कलेक्ट करायचे आहे. तुमच्या शाळेची ओपनिंग केव्हा झालेली असते, शाळेची ओपनिंग करण्याच्या अगोदरचं ग्राउंड कसं असतील, त्यानंतर शाळा ओपन केव्हा केली, त्यांची डेट माहीत असायला पाहिजे तुम्हाला. त्याचे जे काही फोटोज असतील ते फोटोज कलेक्ट करायचे आहे. शाळेचं बांधकाम केव्हा चालू केलं त्याचे तुम्हाला फोटो जर असतील त्याचे फोटो तुम्हाला शोधायचे आहे, की त्याची इन्फॉर्मेशन शोधायची आहे. त्यानंतर शाळेचं इनॉग्रेशन कोणी केलं असतील त्याच्यासुद्धा तुम्हाला फोटो कलेक्ट करायचे आहे. तुमच्या शाळेला कलर कुठला दिला असेल, केव्हा दिला असेल, कोणत्या डेटवर दिला, कोणत्या वर्षी दिलेला असेल, म्हणजे सर्वात प्रथम पहिला वर्ग कोणत्या वर्षी चालू झालेला असेल, 7वा वर्ग कोणत्या वर्षी चालू झालेला असेल, 10th क्लास केव्हा चालू झालेला असतील, 12th क्लास केव्हा चालू झाला असतील, आणि ही तुमची जी शाळा आजच्या पोझिशनमध्ये आहे अशा प्रकारचे सगळे इन्फॉर्मेशन, सगळे फोटोज तुम्हाला कलेक्ट करायचे आहे आणि ते तुम्हाला सिक्वेन्समध्ये तुम्हाला ते लावायचे आहे. जर हे फोटो तुम्ही कलेक्ट केले, व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन तुम्ही जर व्यवस्थित केली आणि ते तुम्हाला एखाद्या प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये जर लावले असतील तर तुम्ही तुमच्या शाळेचा नेमका इतिहास कसा असतील हे तुम्हाला पाहता येईल. अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या विषयाशी संबंधित जर तुम्हाला जर कलेक्शन करायचं असतील तर तुम्ही सुद्धा करू शकता. थँक्यू सो व्हेरी मच.